Okay, good, good, good. Thank you so much. Okay, how many of you pet as a as a bird? We have pet at home as a bird, a parrot. How many of it? Okay. Do you give name for that? Do you keep? What is the name? Yeah. What is the name of the bird? Oh, very good. What kind of breed is that? What kind of bird is that? Parrot. Very good. What about yours? Chotu. What kind of bird is that? Lovebirds. Very good. From boy side, we have bird. Yeah, please. Varma. Lovebird. What? Do you have a name? You don't know? Keep it one. Yeah. Next one here, boys. Yeah, please. What is that? Oh, very good. Lovebirds. Very good. But do you know, having a bird at home is a divine. Do you know? You'll be enjoying every day, no? Isn't it? Having a dog is so good and happy vibe. But having a bird, it's so different actually. You can talk to them. Imagine, no, early morning around 6 o'clock you wake up and you see something is sound that comes. Shrimp sound. Isn't it? How does a bird make sound? Shrimp sound, no? Do you feel that? Okay, just close your eyes, all of you. I want everyone to close your eyes. Everyone, imagine that you are hearing a bird sound around you. Close your eyes, everybody. Imagine, it can be a parrot, it can be, sparrow, it can be anything. Just close your eyes. Okay, open your eyes. Thank you so much. How do you feel that? Do you hear the sound? Isn't it? Do you know who is responsible for that? Who is responsible for that? Especially Anandapur. Anil Kumar sir, no? Isn't it? Okay. So with your due respect, let me welcome our teachers coordinator, Lakshmi Shojana ma'am, onto the dais please. Give you all the applause. As you all know it, we have a great session now, more dignitaries, more learning. To be honest, and a person who always have more dedication on the students and who makes him to others to be perfect in subjects. So with all due respect, now I like to call Pakir sir on the stage please. Right? Thank you. And now we're going to welcome Shafi sir onto the stage to make us a more special on the day. Let's give a big round of applause to Shafi sir, please. Right. Now I hope students, you're pumped. You're ready for everything? I request everyone to please just write. Before we start our session, I'd like to brief out the man who is responsible for building homes for 68,000 birds. Let me brief out. So Anil Kumar sir is a famous social activist, and he's not a person who is not apart from an individual. He takes Anandapur to the international level of representing birds. So to have that one, I searched a lot of things in Google. I've learned a lot. I do respect a lot on him, sir. So I have a huge respect on that. And his impeccable records on, having that world record also. Do you know that? Do you know that? I really shocked on that. A man who is responsible for the bird and he's sitting right in front of you. Let me brief for that. So sir has started project on 16 months ago. And has a great result and welcoming around, you don't mind it, 58,000 bird nests. Can you see the bird nest here? Yes, sir. He has donated 68,000 bird nests to the entire world. Let's give a big round of applause for that. On that note, we have a more records on sir.
On that note, sir has planned 10,000 water bowls for the sparrows. Let's have that a huge round of applause for sir. Yeah, 10,000 water bowls for sparrows. And I'll go also. As you all know it, and I just come to know about it. Sir has a different background from his family. Sir was the CEO of Sankita Mobile, sir. And sir is very passionate about these birds. You know it? That's why sir has donated, if you don't mind it, sir please, 85,000 lakhs to spend only on birds to save birds. Can I have a big round of applause for sir here? 85 lakhs to save birds. He has donated up for that. And he is doing an incredible job at Project Another Proud. Thank you so much. Now, so I'd like to welcome Samya ma'am onto the stage to address Chief Guest for the day. With all your applause. A very pleasant good morning to the dignitaries on the stage. And very good morning to you all kids. How are you all doing? Are you motivated? Are you inspired? Then you have to be grateful, right? We all do little things out of humanity, right? Like I know each one of you does some kind of a social service because you're all are kids of golden hearts, right? When you talk about social service, it's those little things that you do to the society, like taking care of the elders. If you see a stone in the way, you remove it, don't you? So that nobody else gets hurt, right? You plant trees. You do so much more. Even you help out your grandparents, you help your parents, and when you see a kid struggling to walk, you help them, you pick them up. When someone's hurt, you help them out. All of these little things is what builds a good society. That is what builds a good society. Do we own the earth? Are we the only dwellers of this earth? Sure? We are the intelligent species of the earth, but we do not own the earth. So when the earth has made us a pride sculpture out of us, like earth sees pride in us that we are the intelligent species, we all have the responsibility to give it back to the nature as well, right? Right? We have to have nature to coexist with us, for us to stay healthy, right? And for us to live long as well. We've all turned to organic things now. Why? Because nature in itself is enough. You don't have to manufacture things. You don't have to make artificial things. And those artificial things are never going to be healthy. That's why we've turned organic, right? In the process of making this our home, to how many species have we deprived their home? Have you ever given a thought to that? Manam mana illu kattukune process lo manato paatu coexist ayye enni pranulaku manam illu lekunda chestunnam, చెట్లు కొట్టేస్తున్నాం, అడవులు అంతరించిపోతున్నాయి కదా. మన స్కూల్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉండింది? Right? It was more green, right? ఈ ఇయర్ ఏమైపోయింది? Only buildings అయ్యాయి కదా. Why do you think that happened? Increase of population, right? Everybody is greedy one way or the other. Your parents decided that this is a good school for you and they pressurized the school into giving more admissions. School becomes greedy that if we can have more admissions, we can accommodate more people and do better, right? Everyone becomes greedy. In the process of our greed, we lose the perspective and that's what results in this, right? మనం ఇప్పుడు ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా ఆ ఒక్క చెట్టు లేకపోవడం మనకు ఎంత బాధగా ఉంది. We used to hear, sir, మనం ఏ గ్రీన్ అయితే మనం పెంచుకున్నామో ఆ గ్రీన్ ని సార్ వదిలేసి తను ఒక సక్సెస్ఫుల్ పొజిషన్ ని వదులుకుని ఆ పొజిషన్ కంటే కూడా మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ గివింగ్ బ్యాక్ టు ద నేచర్, గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ, గివింగ్ బ్యాక్ టు ద హ్యుమానిటీ అనుకుని sir has come out. Isn't that an incredible achievement?
Right? Old students, do you remember we used to enjoy in the morning those chirpings of the birds in the school? We used to wake up with the chirping of the birds. Then we have come up with the solar fence. And do we see as many birds? Do we? There was a time we had a discussion that we have a lot of sparrows in our school, remember? We used to find sparrows in our classrooms also, and they used to build their own nests. Do you see them now? Why? Within just 1 year, we have destroyed the living habitat of a species that has taken so much time to make its home, right? Kada? So realize that. So whenever it is okay to grow, growth is important. But at the same time, when you're trying to hurt something, you try to give it back to it. Like if you are removing a home for a bird, make sure you replace it somewhere. If you are depriving street dog of its place to roam, make sure there is a place for them to thrive, to roam and thrive, right? That is how we have to give back to the society. And I am very, very proud and honored to host such a beautiful person, that's such a beautiful humanitarian that has done so much to the society, and there is a lot for us all to learn. And hope this gives a takeaway for you, and you do much more to the society, and you give back so much more to the nature. Thank you so much. Now I'd like to welcome our school principal, Mr. Pradap Reddy sir, onto the stage, please. Respected our chief guest, Anil sir, our Samira madam, respected teachers, and my dear students, good morning to each and everyone. Good morning, sir. So our school is happy to see such a great person who is helping the birds by spending the amount also. So children, when you grow up, you try to do what sir did. I expect some of you will do service in that by expending some amount in your earnings. So you please motivate by seeing sir. In your life at least you can succeed. I hope a few among you will do that. No doubt, always we will be hoping either becoming doctors or engineers. But in spite of that, you try to do some service to the birds which they exist freely. So thank you for giving me this opportunity. Now you have a general idea, no? Why we have gathered, what have we gathered. To address more on that, I'd like to welcome Pakiriya sir onto the dais, please. Sir, please. Good morning to everyone, respected chief guest Samira madam and my teachers and students. Good morning to everyone. So why we gathered here, you know? So before gathering here, what happened, you know, in your school? Don't know? So for this gathering before in our school, one thing is happened, that is every year in our state one program is going, that is a prestigious, that one, National Science Congress, National Science Congress, National Children's Science Congress program is there. So it is purely for science. They are collecting best projects on different themes. So in that our school students, they are participated. Around 19-18 members, they are participated. 7 to 8 projects. So in that projects, one project from our school selected to state level. That is this project only. So to give more awareness about that, so we are gathered here to know about this. So please once appreciate who are selected state level. Anita from our school is selected. From 8th class. From 8th class. Very good. Congratulations. So like that, everyone you have to participate in coming years, and you have to achieve in that.
Okay, now that's why we gathered 7th, 8th class students. And coming to that is about birds. How many members you are protecting birds? Okay. So it is also our responsibility to protect birds, not only birds, all pet animals also. So on this program, I am requesting everyone, you have to take one photo and send in our WhatsApp group who are protecting birds in your home. Not only now, means in summer holidays also. Resi students, whenever you go to home, so which pet or which animal or which birds you are protecting, and to live that birds or animals, what you are doing, take one photo and send. Can you protect in your future? Thank you. Protecting birds doesn't mean putting them in cages. There are different perspectives. And Anil sir, thank you sir to come to our school and give awareness to our students. Thank you, my friend. Now, I'd like to welcome Lakshmi ma'am onto the stage to address our chief guest for the day. Good morning, Alexa, respected Samina madam, principal sir and my dear teachers. Good morning, students. As madam said, protecting our environment is very, very important. Environment includes everything, including birds. They are also living organisms, yes or no? As we have a right to live on the earth, birds is also have a right to live on the earth. Is that right? Yeah. Okay, especially during summer, only one suggestion I give you. When you are having summer season, keep a water outside of your house for the birds. We drink more water during summer, yes or no? We know. But for the birds, I am living in the 5th floor. In summer season, I used to keep a what we call a mug of water outside the window for the birds. During summer season, keep a habit to keep the water outside the house. The remaining times they will get the water everywhere. But during summer season, the birds won't get the water. Please do that habit regularly. Save our environment. Thank you. There are some anonymous students in our school who hang stink bottles with water on the windows. I have observed that. Yes. Now this last year. Nagarjuna sir and few students also, they did that. Yeah, last year if you observe the corridor, the waste bottles. Have you seen last year students? Near corridors, we used to keep the plastic bottle in 30. Okay, continue doing that. Okay, Nana, thank you. Okay. Now hands up, all of you. Hands up. Hands up. It should be up. Okay. Now can you do like a sparrow? Everybody. Can you make up like that? Everybody, come on, make it up. Everybody. I want everyone should fly. Come on, fly. Can you? We can do it. Okay. Hands down. Very good. So good. Now I like to welcome Shafi sir onto the dais to address the chief guest for the day. Good morning, everyone. You know, kids, the study of the birds is called ornithology, and the person who study is called ornithologist. So in India, a great person, Salim Ali, Mr. Salim Ali is a great ornithologist. He researched on the especially birds in different parts of India, and he is known as a birdman of India. So like that, Anil Kumar sir is working like that, so we should appreciate. And another thing, Madam Sojana madam, we have to provide water in summer days. Not only summer days, we have to provide food also, feed them in your balconies, out area. So we have to provide some grains, millets, all these. In that way we have to protect our birds. Okay? Please do it. Thank you very much. Now,
as you all waited for so long, isn't it? Now, let me take this chance to address the important person of the day. Let me ask you, like, the new updated, actually, as you all know, it's a very new GE question for you. Who is the Sparrow Man of Andhra Pradesh? I repeat, who is the Sparrow Man of Andhra Pradesh? Very soon it will come to your GE questions exam, so get ready for it. Okay? Don't make it wrong. Who is the Sparrow Man of Andhra Pradesh? Very good. Okay. So let me take this chance to address in a different title way. So please repeat after me. The fastest man made nests to save 30,000 birds. Mostly sparrows. Who is that? With all due respect, let me welcome Anil Kumar sir onto the dais. With all your big round of applause. How many of you are from Anantapur? How many of you love English language? How many of you love Telugu? How many of you want me to speak in English? How many of you want me to speak in Telugu? So, మనము డెమోక్రసీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్కువ ఓట్లు తెలుగుకే పడ్డాయి కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడతాం. ఓకేనా? సో మీరు ఎక్కువ అల్లరి చేయరా ఇక్కడ? నేను అల్లరి చేయని పిల్లల స్కూళ్ళల్లో అసలు మాట్లాడటమే ఇష్టం లేదు నాకు. సో నేను మాట్లాడాలా లేదా అనేది నెక్స్ట్ 10 seconds విల్ డిసైడ్. నేను 1 2 3 అంటాను. ఈ సీలింగ్ పడిపోయే విధంగా అరుస్తారో లేకపోతే లైట్లు ఊడిపోయే విధంగా అరుస్తారో ఫ్యాన్లు ఊడిపోయే విధంగా అరుస్తారో నాకు తెలీదు, కానీ అనవాలి. ఓకే? 1 నాకు ఇప్పుడు నమ్మకం వచ్చింది అంతా అనంతపురం వల్లే. నేనేమన్నానంటే 1 2 3 అన్న తర్వాత అరవమన్నా, ఒకటికే అరిస్తే ఎట్లా? సో విల్ స్టార్ట్ దిస్ అగైన్. 1 2 2 1 2 3. ఇంకెక్కువ వచ్చినారంటే ప్రిన్సిపల్ మేడం వండుకొని సో ఇంకో అర్థమైంది ఏమంటే ఇక్కడ రౌడీ గర్ల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారని అర్థమైంది. గుడ్, నైస్ టు సీ an international school with more rowdy girls. Okay, that's how children have to be. నా పేరు అనంతపురం అనిల్ కుమార్. అనంతపురం నా ఊరి పేరే కాదు, నా ఇంటి పేరు కూడా. ఓకే, సో ఇందాక సార్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినట్టు మీరందరూ సినిమాలు చూస్తారా? ఎంతమంది కేజీఎఫ్ చూసినారు? మిమ్మల్ని కేజీఎఫ్లోకి ఎట్లా అలౌ చేసినారు? అసలు ఏ సర్టిఫికేట్ మూవీ కదా అది. సో ఈ కేజీఎఫ్ ఇట్లా సినిమాల్లో ఏమవుతుందంటే హీరో ఇంట్రడక్షన్ సీన్ అంతా బాగా ఎలివేట్ చేసి చూపిస్తారు. క్లైమాక్స్ లో కూడా అట్లే ఉంటుంది. సార్ ఇప్పటిదాకా క్లైమాక్స్ అంతా చూపించేసినారు. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాదు. సరేనా? సో సార్ అన్నట్టు నేను ఒక 20 years అనంతపురం వదిలేసి వేరే ఊర్లలో పనిచేసిన తర్వాత one fine day I decided to come back to అనంతపురం. అనంతపురమే ఎందుకు రావాలంటే మా అమ్మ నాన్న ఇక్కడే ఉండి సరే నా ఊరికే వెళ్ళిపోతానని ఒక 4 సంవత్సరాల కిందట అనంతపురంకి వచ్చేసినాం.
వచ్చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలా అని ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నప్పుడు వితౌట్ నేచర్కి సంబంధించిందో లేకపోతే హ్యూమానిటీకి సంబంధించిందో ఒక ఫుల్ టైం సోషల్ సర్వీస్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో మామూలుగా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత సమాజ సేవ చేద్దాము, సోషల్ వర్క్ చేద్దాము అని అంటారు. నేనేమంటానంటే రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత చేయాల్సింది అది కాదు. వెన్ యూ హ్యావ్ ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ యువర్ బాడీ సమ్వేర్ ఇన్ యువర్ 50s ఆర్ లేట్ 40s అప్పుడు మనం వచ్చి సమాజానికి సేవ చేయాలా, నేచర్కి సేవ చేయాలా అనే ఉద్దేశంతో వచ్చినాం. సో ఈ హోమ్ ఫర్ బర్డ్స్ ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ, గ్రీన్ అనంతపురం ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ, నెయిల్ ఫ్రీ ట్రీస్ ఆఫ్ అనంతపురం అన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ, కోవిడ్ అప్పుడు రిలీఫ్ వర్క్ అయినా కానీ, ఇదంతా ఇక్కడ నాతో పాటు 4 వచ్చినారు. ఇక్కడ ఫోటోలు తీస్తున్న సోహేల్ అనే అన్న, ఈ అన్న ఒక్కడే అనంతపురంలో దాదాపు 100 చెట్లని కొట్టకోకుండా కాపాడినాడు. ఎక్కడ చెట్టు కొట్టకుండా అదేవిధంగా ఇక్కడ రెడ్ షర్ట్ వేసుకోండి అన్న ఇంకో అన్న ఉన్నాడు, యువరాజు అన్న. ఇక్కడ రాపా యువరాజు, సరేనా? సో యువరాజు వాళ్ళ బ్రదర్ దేవా ఇప్పుడు విజయవాడలో ఉన్నాడు. నేను అనంతపురంలోకి వచ్చిన తర్వాత నా టీం మెంబర్స్ నేను కాకోకుండా కేవలం ఇద్దరు. ఒకరు దేవ, ఇంకోరు హరి. హరి వచ్చి నా డ్రైవర్గా ఉన్నాడు, దేవ వచ్చి మా ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకుంటా ఉంటాను. దేవా బ్రదరే యువరాజ్. కోవిడ్ అప్పుడు మేమంతా హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి, ఐసీయూలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి భోజనాలు పంచడము, అదేవిధంగా నర్సెస్కి వీళ్ళకి మాస్కులు పంచడము, ఇదంతా యువరాజ్ వాళ్ళ బ్రదర్ దేవా, నేను, మా డ్రైవర్ హరి, మేము ముగ్గురు కలిసి చేసిండేవి. అఫ్కోర్స్ యువరాజు మళ్ళా వచ్చి ఇప్పుడు మా ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకుంటూ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్లోనూ చెట్లు కాపాడడం అయితేనేమి, పక్షిగూళ్ళు కట్టడం అయితేనేమి, అన్నిట్లోనూ ఈస్ ఎ వెరీ యాక్టివ్ వాలంటీర్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. అలాగే అక్కడ కూర్చోయింది అక్క పేరు వచ్చి నర్మదాకు వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే క్లాప్స్ కొడతారు. సో నర్మదా అక్క సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరే అయినా బెంగళూరు నుంచి అనంతపురం వచ్చినప్పుడల్లా యాక్టివ్ వాలంటీర్గా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లోనూ ఉంటూ గ్రీనరీ ప్రోగ్రామ్ అయినా, హ్యుమానిటేరియన్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా, బర్డ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న నాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళలో లాస్ట్ వచ్చి ఆయేషా అక్క. ఈ చిన్న పాప వచ్చి 10th క్లాస్. ఇప్పుడు ఎన్నో క్లాసు? సో ఆయేషా ఇక్కడ రామ్మా. ఆయేషా వచ్చి షీఈస్ డూయింగ్ అన్ MBA. ఓకే, ఆయేషా ఏం చేస్తా ఉంది? MBA. ఆయేషా ఈస్ నాకు ఐ హ్యావ్ ఎ డాటర్ కాల్డ్ శ్రేయా. షీ స్టడీయింగ్ ఇన్ USA. సో యూఎస్ఏలో ఉండే డాక్టర్ శ్రేయ అయితే అనంతపూర్లో ఉండే డాక్టర్ ఆయేషా. ఏమంటే ఆయేషా ఇస్ ఎ వెరీ స్పెషల్ పర్సన్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎందుకంటే ఆయేషా ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఐ హావ్ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్. అంటే అంత స్ట్రాంగ్ అమ్మాయి నా జీవితంలో నేను ఎవరిని చూడలేదు. ఎందుకంటే ఆయేషా ఈస్ నాట్ ఎ నార్మల్ గర్ల్. ఆయేషా అక్కకి తలసీమియా అనే ఒక జబ్బు ఉంది. తలసీమియా అంటే తెలుసా? ఎంతమందికి తెలుసు? ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, తలసీమియా అంటే ఏమంటే ఈ తలసీమియా డిసీజ్ ఉన్న ఎవరైనా సరే మామూలుగా పిల్లల్లో వస్తుంది, పుట్టుకతోనే వచ్చే జబ్బు ఇది. ఈ తలసీమియా వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ 21 days బ్లడ్ ఎక్కిస్తూ ఉండాలి, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఒక 21 days తర్వాత బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? దే బికమ్ సిక్. ఒక 45 days చేయకపోతే ఏమవుతుంది? దే బికమ్ ఈవెన్ మోర్ సిక్. ఒక 72 days తర్వాత చేయకపోతే ఏమవుతుంది? చనిపోతారు.
దట్ ఈస్ తలసీమియా ఫర్ యూ. సో అక్క ఇప్పటిదాకా ఒక 300+ టైమ్స్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ జరిగింది అక్కకి. సో షీ లివ్స్ విత్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఎవ్రీ 21 days. అట్లని షీఈస్ నాట్ సాడ్, షీఈస్ నాట్ వీక్, షీఈస్ ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ గర్ల్. తను ఈ తలసీమియా వ్యాధిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడమే కాకుండా తనలాంటి దాదాపు 800 మంది పిల్లలు మన అనంతపురంలో 800 మంది తలసీమియా పిల్లలకి ధైర్యం చెప్తూ వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఫ్రమ్ తెలంగాణ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ బ్లడ్ డొనేషన్ చేయండి అని ఒక క్యాంపెయిన్ని నడుపుతూ మా దాంట్లో కూడా అలాగే యాక్టివ్ వాలంటీర్గా ఉంటూ, సో దట్స్ వై ఆయేషా ఇస్ ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఐ కాల్ హర్ ఏ తలసీమియా వారియర్ అంటాను నేను. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, ఇప్పుడు నాకే జ్వరం వస్తే ఒక 1 week పడిపోతాను నేను. అటువంటిది తలసీమియా ఉన్నా కానీ షీఈస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ చేంజింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అక్రాస్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో దట్ ఈస్ ఆయేషా ఫర్ యూ. Good morning, everyone. Good morning. I'm overwhelmed with all the love you have given towards us. I'm seriously overwhelmed. The only thing I want to say to you is, whatever you face in life, whatever problem you get, don't fear that I'm not able to do this, I'm not able to do that. Yes, God will give you problems to know your capabilities. Okay? So, know your capability, believe it, and do great in life. And all the best to each and everyone here. Thank you. Okay. So coming to the main program, అంటే ఇప్పుడు దాకా ఇంట్రడక్షన్లే కదా మనం చేసింది కదా. మనం సినిమాకి పోతే ముందే వేస్తారా ఈ నగరానికి ఏమైంది, ఎక్కడ చూసినా భోగాలు, అది ఇప్పటిదాకా. సో అసలు సినిమా ఇప్పుడు మొదలు పెడదాం, సరేనా? ఇక్కడ ఈ స్కూల్ ఉంది అన్న సంగతే నాకు తెలియదు అసలు. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ that I did not know that such a school exists, such a beautiful school exists, and there are thousands of students here. లేకపోతే ఎప్పుడే వచ్చిండేవాడిని నేను. అంటే నా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఎక్కడో పాలిటీషియన్స్ ఉంటేనో పెద్దోళ్ళు ఉంటేనో పోయి చేయను. ఎక్కడ పిల్లలు ఉంటారో అక్కడ పోయి చేస్తా. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ ఓపెన్ మైండ్. దిస్ జనరేషన్ ఈజ్ సూపర్ స్మార్ట్. మాకన్నా 10 తెలివితేటలున్న వాళ్ళు మీరు. మాకన్నా షార్ప్గా ఒక ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి ఈ జనరేషన్. కాబట్టి ఈ జనరేషన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. మనం విల్ స్టిక్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఓన్లీ టు హోప్ ఫర్ బర్డ్స్. ఒకరోజు నేను నా భార్య ఇంట్లో కూర్చొని కాఫీ తాగుతా ఉంటే ఇంటి బయట తోటలో, అంటే ఐ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ గార్డెన్, అక్కడ కూర్చొని కాఫీ తాగుతా ఉంటే మై వైఫ్ సెడ్, నీవు చెట్ల గురించి చేస్తున్నావు, ఇంకోటి చేస్తున్నావు, పక్షుల కోసం ఏం చేయలేదు కదా నువ్వు అంటే, ఏం చేయాలని చెప్పు, నాకు తెలియదు ఏం చేయాలో అన్నా. అప్పుడు తను ఏమనిందంటే, నేను అప్పుడు ఒక స్టోరీ రాసింది, అనంతపురంలో 900 చెట్లు కొట్టేసినారు రోడ్ వైడ్నింగ్ కోసము అని. ఈ చెట్లన్నీ కొట్టేసినప్పుడు ఆ చెట్లలో ఉన్న పక్షులు ఎక్కడికి పోయి ఉంటాయి అనేది తన ప్రశ్న. సో షీ ఆస్క్డ్ మీ దట్ క్వశ్చన్, వేర్ ఆల్ దీస్ బర్డ్స్ వుడ్ హ్యావ్ గాన్, బికాస్ బర్డ్స్ కి హోమ్స్ ఏవి? ట్రీస్ పోతే బర్డ్స్ విల్ ఆల్సో లూజ్ దేర్ హోమ్స్. సో దట్స్ హౌ హోమ్ ఫర్ బర్డ్స్ వాస్ బార్న్. అప్పుడు మేము ఏం చేసినామంటే, కన్యాకుమారి, తమిళనాడులో కన్యాకుమారి అండ్ అలపి కేరళ, అక్కడ కొంతమంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే మహిళల్ని ఎన్నుకొని, అక్కడ టెంకాయ పీస్ బాగా దొరుకుతుంది కాబట్టి, అదేవిధంగా ఇది చేసే కళా నైపుణ్యం వాళ్ళలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి టెంకాయ పీస్ సప్లై చేసి వాళ్ళు ఈ గూళ్ళు తయారు చేసి మాకు అనంతపురం పంపిస్తారు బియ్యాలలో. దట్ ఈస్ హౌ హోమ్ ఫర్ బర్డ్స్ వాస్ బార్న్. సరే, ఈ మనిషి చేసిన టెంకాయ పీసు ఫుడ్ పేస్ట్, ఇది దీనికి ఆడాడ గమ్ము మాదిరి కనపడుతుంది. ఇట్స్ నాట్ కెమికల్, ఇట్స్ ఫుడ్ పేస్ట్. ఈ మనిషి చేసిన పక్షి గూళ్ళల్లోకి పక్షులు వస్తాయా అన్న ఒక డౌట్ ఉన్నా కానీ, వస్తాయో లేదో కట్టి చూద్దాంలే అని వి స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్.
ఫస్ట్ మేము అనుకోయింది 5,000 గూళ్ళు పంచుదాము, దాని తర్వాత చూద్దాంలే అని మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు 5,000 గూళ్ళు మేము అనుకోయింది 6 నెలలకి 5,000 గూళ్ళు పంచాలని. అటువంటిది 5,000 గూళ్ళు 10 రోజుల్లో అయిపోతానే we came to know this project is a super success అని చెప్పి we started making more nests. సరే అలా నెస్ట్ చేసుకుంటా పోయి రైట్ నౌ we are sitting on 82,000 nests as we speak. సరే ఈ పక్షి గూడు కడతానే పక్షులు వస్తాయా? రావు. దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ బర్డ్ మ్యాగ్నెట్, అంటే మనం కట్టిన వెంటనే వచ్చి పక్షి దీంట్లో కూర్చుంటుంది అనే దానికి వీలు లేదు. అసలు మనకు పక్షులు ఎందుకు అవసరము? పక్షులు ఎందుకు ఉండాలి మనకు? ఏనా? to kill insects. Fantastic thing. The best friend for a farmer is a bird. ఈరోజు మనం పెస్టిసైడ్స్ ఏవైతే అన్ని పంటల్లో వాడుతున్నామో చాలా వరకు దాంట్లో ఉండే వర్మ్స్ అయినా కానీ ఇంకోటైనా కానీ పక్షులు దే డూ ద రోల్ ఆఫ్ ఏ సేఫ్ గార్డింగ్ ద ఫార్మర్. అందుకు పక్షులు చాలా అవసరం. అదేవిధంగా మన అనంతపురంలో కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మన కంట్రీలో కానీ కొన్ని లక్షల చెట్లు ఉన్నాయి. ఈ చెట్లన్నీ ఎవరు వేసినారు? అన్ని పక్షులు వేయలేదు, మనుషులు. మనం కూడా నాటినాం చెట్లు, కానీ ఎక్కడైతే మనిషి పోలేడో అక్కడ కూడా చెట్లు నాటగలే శక్తి కేవలం పక్షికే ఉంటుంది. ఆ పక్షి ఒక ఫ్రూట్నో ఇంకో దాన్నో తిన్న తర్వాత ఆ విత్తనాన్ని అలా పడేయడం, అది మళ్ళా చెట్టు కావడం. దట్ ఈస్ హౌ యూ సీ డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఈవెన్ ఆన్ హిల్స్. ఆ మొక్కలన్నీ ఆ చెట్లన్నీ పెంచిండేది పక్షులే. సో మనకు పెద్ద ఎత్తున చెట్లు పెరగాల మన ప్రాంతంలో అంటే మనకు ఎన్ని పక్షులు ఎక్కువ ఉంటే అన్ని ఎక్కువ చెట్లు వస్తాయి. మనకు చెట్లు ఎందుకు ఉండాలా? అంతే, ఆక్సిజన్ కాబట్టి. మనం బతకాలి కాబట్టి మనకు చెట్లు ఉండాలి, అంతేనా? మరి ఇంకా దేనికి కావాలా? ఆక్సిజనే కాదు, మనం వదిలే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఏం చేస్తుంది చెట్టు? సో మనము బతకాలి అంటే చెట్టు ఉండాలి. మనం బతకాలి అంటే చెట్టు ఉండాలి. చెట్టు ఉండాలా అంటే పక్షులు ఉండాలి. సో బేసికలీ మనం బతకాలా అంటే పక్షులు ఉండాలి. అర్థమైందా? పక్షులు మన స్వార్థం కోసం కాదు, మనం బతకాలంటే పక్షులు కంపల్సరీ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద ఈకో సిస్టమ్ గాడ్ హ్యాస్ బిల్ట్. ఆ ఈకో సిస్టమ్, ఈకో చైన్లో ఏ ఒక్క లింక్ పోయినా కానీ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మనం ఉన్నాం. సో అందుకోసమే ఈ పక్షులు కానీ మొక్కలు కానీ ఇవి పెంచడం, ఆ ఈకో సిస్టమ్ని హెల్తీగా పెట్టడం, ఇట్స్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్స్ ఆల్సో అవర్ నీడ్. మన స్వార్థం కోసమైనా మనం బతకడానికి కోసమైనా ఈ మొక్కలు, ఈ చెట్లు, ఈ పక్షులు కంపల్సరీ ఉండి తీరాలి. సో ఆ ఐడియాతో ఈ బర్డ్ నెస్ట్ కట్టుకుంటూ, ఎక్కడ కట్టాము ఈ బర్డ్ నెస్ట్ అంటే రోడ్లలో ఉండే చెట్లలో కట్టినాము. అదేవిధంగా ఇళ్ళ కార్నర్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఇంట్లో ఆ కార్నర్లో బాల్కనీస్లో పిచ్చుకలన్నీ మామూలుగా కార్నర్లో వచ్చి గూడు కట్టి దాంట్లో గుడ్లు పెడతా ఉంటాయి, అవునా? కానీ ఏమవుతుందంటే ఆ పిచ్చుకలు కట్టే నెస్ట్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండదు కాబట్టి మనం ఒక ఫ్యాన్ వేసినా లేకపోతే కొంచెం గాలి వచ్చినా ఆ గూడు పడిపోవడము, ఆ గుడ్లు పగిలిపోవడము జరుగుతుంది. సో అందుకోసము దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ 100% బిల్ట్ నెస్ట్. ఈ నెస్ట్ వచ్చి ఓన్లీ 85% కంప్లీట్. అంటే మిగతా 15% ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంతా పక్షి చేసుకుంటుంది. ఈ గూడులోకి మళ్ళా పక్షులు గడ్డిని, పూజని, కట్టి పుల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్స్ ఓన్ నెస్ట్. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎగ్స్ ఇన్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ బేబీస్ బోర్న్ ఇన్ ఇట్. అండ్ దట్స్ హౌ మేము కట్టిన 78,000 పక్షి గూళ్ళల్లో దాదాపు 2 లక్షల పిచ్చుకలు దే ఆర్ బోర్న్ ఇన్ దోస్ నెస్ట్. 2 lakh sparrows are born in this nest. So ఇది అలాగే మేము చేసుకుంటా రావడము, స్కూళ్ళల్లో వెళ్ళి స్కూల్లో పిల్లలకి ఇవ్వడము, ఆ స్కూల్ పిల్లలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇళ్లలో కట్టడము, వాళ్ళ ఇళ్లలో పిచ్చుకలు పక్షులు వచ్చి గుడ్లు పెట్టి అవి మళ్ళా చిన్న పిల్లలు కావడము, ఇదంతా జరిగింది.
సో ఈరోజు కూడా ఒక 100 మంది పిల్లలకి ఈ పక్షిగూళ్ళు తెచ్చినాను. ఈ పక్షిగూళ్ళు మీరు తీసుకెళ్ళి మీ ఇళ్ళల్లో ఒక కార్నర్, అంటే కొంచెం కోసిగా ఎండ ఎక్కువ పడని చోట, వర్షము పడని చోట ఆడ కట్టండి. చాలా ఓపిక ఉండాలి. నేను మా ఇంట్లో కట్టిన పక్షిగూడుకి 6 నెలల తర్వాత పక్షి వచ్చింది ఆ గూడులోకి. హౌ మెనీ మంత్స్? సో దట్స్ ద పేషెన్స్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. కొంతమంది ఇళ్ళల్లో కట్టిన 3 అవర్స్కే వచ్చింది. సో యూ షుడ్ బి లక్కీ బికాస్ బర్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంటెలిజెంట్. బర్డ్స్ చాలా తెలివైనవి. ఈ మనిషి ఇది నా కోసం కట్టినాడా లేకపోతే నన్ను ట్రాప్ చేసేదానికి కట్టినాడా అనేది ఆలోచిస్తాయి బర్డ్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రస్టెడ్ ఏరియాస్. అంటే ఒక పక్షికి ఆ ఏరియా మీద ట్రస్ట్ వస్తే కానీ ఆడొచ్చి పక్షి గూడు దాంట్లో గుడ్లు పెట్టదు. సో హౌ విల్ ఇట్ హ్యాపెన్? మీరు ఈ పక్షి గూడు ఒక చోట కడతారు. కట్టినప్పుడు ద మేల్ బర్డ్ ఆర్ ద హస్బెండ్ ఆర్ ద బాయ్ ఫ్రెండ్, ఓకే, వాట్ ఎవర్, మనకు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి పెళ్ళి అయిందా లేదా అనేది. సో ఐ సెడ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ని కూడా వేసేసిన దాంట్లో. ఆ మేల్ బర్డ్ ఫస్ట్ వచ్చి ఈ నెస్ట్ని విజిట్ చేస్తుంది. అంతా లోపల పోతుంది, చూస్తుంది, పైన చూస్తుంది, అంతా చూస్తుంది. దెన్ ఇట్ విల్ గో అండ్ బ్రింగ్ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ద వైఫ్. సో ఇఫ్ యూ కీప్ అబ్జర్వింగ్ ద నెస్ట్, ఫస్ట్ ఒక పక్షి మాత్రమే వస్తుంది, దాని తర్వాత 2 పక్షులు వస్తాయి. ఆ 2 పక్షులు ఏమంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చి చూస్తుంది. చూసిన తర్వాత ఆ వైఫ్ ఆర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ టు బీ హ్యాపీ. బాగుంది నెక్స్ట్ అని సర్టిఫికేట్ ఇస్తే, దాని తర్వాత 3rd రౌండ్ ఎవరు వస్తారంటే ఈ ఫీమేల్ బర్డ్ తన ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకొని వచ్చి చూపిస్తుంది నెక్స్ట్. ఈ 3 ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత, ట్రస్ట్ వచ్చిన తర్వాత, దట్ ఈస్ వెన్ ద బర్డ్ విల్ లే ఎగ్స్ ఇన్ దిస్. ఇట్స్ ఎ లెంతీ ప్రాసెస్. సో ఈ గూడు కట్టిన తర్వాత మీరు దాని లోపల ఏ విధమైన ఫుడ్ వేయడం కానీ వాటర్ పెట్టడం కానీ చేయకూడదు. యూ షుడ్ంట్ పుట్ ఫుడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ నెస్ట్. మీరు దీని లోపల ఏం పెట్టినా కానీ ద బర్డ్ విల్ థింక్ ఇట్స్ ఎ ట్రాప్ అని అనుకొని అది మళ్ళా ఈ గూట్లోకే రాదు. అండర్స్టూడ్? అదేవిధంగా ఒక్కసారి పక్షి వచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ గూడును మీరు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ నాట్ టచ్ దిస్ నెస్ట్. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ గూడుని టచ్ చేస్తారో అది బర్డ్కి తెలుస్తుంది త్రూ స్మెల్, అండ్ ఇట్ విల్ నెవర్ ఎవర్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సెట్ ఇన్ దిస్ నెస్ట్. సో మీరేమున్నా మీరు యూ వాంట్ టు కిస్ దిస్ నెస్ట్ బిఫోర్ టైమ్, యూ కిస్ ద నెస్ట్ అండ్ కీప్ ఇట్ దేర్. పక్షి వచ్చిపోయిందని స్టూల్ వేసుకొని ఆ గూడిని ముద్దు పెట్టేది పట్టుకునేది చేయదండి. మళ్ళీ ఆ పక్షులు దాంట్లోకి రావు. అండర్స్టూడ్? గుడ్ బ్యాడ్? గుడ్డా గుడ్. అదేవిధంగా ఆడ కనబడుతున్న మట్టి ఇవి మేము నీళ్ళ కోసమని చేయించింది. ఇవి ఒకటి అమ్మా. దీన్ని ఏ విధంగా చేయించామంటే ఇది వాటర్ కోసం బేసిక్లీ. దీంట్లో మీరు కొన్ని పెబుల్స్ కానీ కొన్ని రాళ్ళు కానీ వేసి ఇందులో నీళ్ళు వేయచ్చు. దీని హైట్ వచ్చి ఒక పిచ్చుక హైట్ ఉంటుంది అంతే. పిచ్చుక హైటే ఎందుకు పెట్టినామంటే ఇందాక సార్ మిమ్మల్ని పక్షి మార్ ఇలా అనమన్నారు, చేతులు అన్నారా మీరు? అన్నప్పుడు ఏమైంది? మీరు వెరీ టైర్డ్ ఎ లిటిల్ బిట్. అట్లే అర్ధగంట అంటే ఏమవుతుంది? టైర్డ్ అవుతారా లేదా? టైర్డ్ అయితే ఏమనిపిస్తుంది మీకు? నీళ్లు తాగాలనిపిస్తుంది, రైట్? సో అదేవిధంగా బర్డ్ మనము దీంట్లో నీళ్లు పెడితే కేవలం నీళ్లు తాగేందుకు మాత్రమే రాదు. బర్డ్ వింగ్స్ ఈ నీళ్ళల్లో ఆ పక్షి ఆడుకుంటుంది. ఆ పక్షి తన వింగ్స్తో ఈ నీళ్ళల్లో ఆడుకున్నప్పుడు దట్ వాటర్ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద వింగ్స్ ఆఫ్ ద బర్డ్. అందుకోసం పక్షి విల్ ఆల్వేస్ ప్లే ఇన్ వాటర్. ఒక పక్షి ఎగరాలంటే ఇట్ నీడ్స్ టు వెట్ ఇట్స్ వింగ్స్. సో కేవలం నీళ్లు తాగడానికే కాదు,
ఆ వింగ్స్కి స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలా అంటే పక్షికి నీళ్ళు అవసరం. అందుకోసం ఇవి కూడా కొన్ని తెచ్చాము. మేబీ ఇవన్నీ స్కూల్ దగ్గర పెట్టచ్చు. యూ కెన్ కీప్ ఫీడింగ్ వాటర్ ఇన్ ఇట్. కొన్ని రాళ్ళు పెట్టింటే అది ఎట్లా మట్టితో చేసిండేది కాబట్టి మరి కొన్ని రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా పక్షి వచ్చి ఆ నీళ్లు తాగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో క్లుప్తంగా దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ హోమ్ ఫార్ బర్డ్స్. వీ డు నాట్ నో హౌ ఫార్ వీ గో విత్ దిస్. ఇప్పటి వరకు మేము ఆంధ్ర, తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటకలో ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాము. తెలంగాణలో WWF అనే సంస్థ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ ద ప్రోగ్రామ్. వాళ్ళ గూళ్ళు మేమే ఇచ్చినా వాళ్ళు దే ఎగ్జిక్యూటెడ్. అదేవిధంగా బెంగళూరులో వచ్చి క్రైస్ట్ కాలేజ్ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో వాళ్ళే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న, గూళ్ళు మాత్రం మేము ఇచ్చి పంపిస్తుంటాం. సో అదేవిధంగా అనంతపూర్ వరకు మాత్రం మేమే ఎక్కడైతే వీలవుతుందో అక్కడికి వెళ్ళి ఇవ్వడం అది చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇంకో స్మాల్ రిక్వెస్ట్, ఐ డు నాట్ నో హౌ ప్రాక్టికల్ దట్ రిక్వెస్ట్ కుడ్ బి. మీరు చాలామంది పక్షుల్ని కేజెస్లో పెట్టినారు ఇళ్లలో ఫర్ ద లవ్ ఆఫ్ బర్డ్స్, బికాస్ యూ లవ్ బర్డ్స్, దాన్ని కేజెస్లో పెట్టినారు. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని బర్డ్స్ స్పీషీస్ లైక్ లవ్ బర్డ్స్ కానీ ఇంకోటి ఏదో చెప్పినారే, ఆ లవ్ బర్డ్స్ దానిలోనే మనం బయటికి వదిలేయలేము. వదిలేసినా కానీ ఇట్ నాట్ సర్వైవ్ in the natural environment because those birds can only survive in those cages. But a parrot can survive outside. Veelaithe, if you are not too emotionally attached to those birds, please leave them. A bird needs to fly. A bird should not be in a cage. It's just humble request. So ade vidhanga meerandaru kuda కనీసం ఒక్క పక్షి గూడన్నా మీ లైఫ్ టైంలో ఒక్క పక్షి గూడన్నా కట్టండి, ఒక్క మొక్కైనా నాటండి. మొక్కలు ఎందుకు నాటాలా అంటే, ఇఫ్ యూ ప్లాంట్ ఏ ట్రీ యు ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ ఆక్సిజన్ ఫర్ 13 పీపుల్. ఒక చెట్టు తన లైఫ్ టైంలో 13 మంది మనుషులకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. అంత ఆక్సిజన్ ఒక్కొక్క చెట్టు ఇస్తుంది. So please plant at least one tree in your lifetime and take care of it and make sure it becomes a big tree, and maybe your children, your grandchildren can see and enjoy that tree. So మనం మొక్కలు నాటడం కానీ పక్షులకి గూళ్ళు కట్టడం కానీ మన కోసం కాదు, మన పిల్లల కోసం. The future generation should have a better mother nature, the planet. They should live in a better planet. కాబట్టి we need to do all these things. ఎక్కువ మాట్లాడనా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? నేను కొన్ని విషయాలు అదే పని చెప్పాలా, మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే చెప్తాను. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ కెన్ రైజ్ దేర్ హ్యాండ్. విల్ స్టార్ట్ విత్ ద రౌడీ గర్ల్స్. యా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ నానా? Yeah, she wants to ask a question. Come, get up. You can ask any question, including whether I dye my hair. ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు. సార్ మీరు తలకి డై వేసుకుంటారా అని కూడా అడగచ్చు. వేసుకోలేదు, అంతా తెల్లగడ్డమే. నా భార్య రోజు తిడతా ఉంటుంది, రా నాన్న. నా భార్య నన్ను ఎందుకు తిడుతుంది తెలుసా? దిస్ ఇస్ ఎ రియల్ లైఫ్ సిచ్యుయేషన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ జోక్. ఓకే, మీరు మళ్ళీ ఇంట్లో పోయి నా భార్యకి చెప్పే కొడుతుంది. కొంతమంది ఇంటికి వస్తారు, వచ్చి నేను తెల్లగడ్డము ముసలోని మాత్రం ఉంటా కదా, నా భార్యను చూసి వాళ్ళు ఏమడుగుతారు తెలుసా? కొంతమంది అమ్మ నాన్నని పిచ్చి అంటారు, డాడీ ఉన్నాడు అమ్మా ఇంట్లో అంట. నా భార్య కోపంగా లోపలికి వస్తుంది. ఏమంత కోపంగా ఉన్నా అంటే మా డాడీని పిలిచాలంట బాగుంటుంది. అట్లా నాది వచ్చేయాలి నాన్న, డై ఏం లేదు ఇక్కడ. తెలుగు, ఎనీ లాంగ్వేజ్, తెలుగు, కన్నడ, తమిళ్, మలయాళం, హిందీ. ఇంటర్నెట్ వల్ల పక్షులు
ఓకే, తను అడిగే క్వశ్చన్ ఏమంటే రేడియేషన్ వల్ల ఈ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ వల్ల పక్షులు చనిపోతున్నాయా అని. దిస్ ఈస్ వన్ వెరీ కూర్చోనా, దిస్ ఈస్ వన్ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్ అండ్ రీజన్ గివెన్ బై మెనీ పీపుల్. సెల్ ఫోన్ టవర్ల వల్ల స్పారోస్ అంతరించిపోయినాయి, మన పక్షులు కనబడుకోకుండా అయిపోయినాయి అని. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బట్ నాట్ ద మెయిన్ రీజన్. సో దానివల్లే స్పారోస్ అన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి, దానివల్లే పక్షులన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి అనేది ఇట్స్ ఏ మిత్. ఇట్స్ నాట్, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ ఇట్స్ గోయింగ్. చాలా వరకు పక్షులు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయంటే మనం వాటికి ఆహారం ఇవ్వడం లేదు. మీలో ఎంతమంది చుట్టుపక్కల పల్లెల నుంచి ఉన్నారు? ఫెంటాస్టిక్. చుట్టుపక్కల పల్లెల నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రులంతా రైతులా? సో వాళ్ళందరికీ క్లాప్స్ కొట్టండి ఫస్ట్ గట్టిగా. సో పల్లెల్లో ఏమయ్యేదంటే ఒకప్పుడు పల్లెల్లో ఏమయ్యేదంటే మనం అన్నం తిన్న తర్వాత బయటికి పోయి చేతులు కడుక్కొని ఇట్లా అనేవాళ్ళం. మన చేతికున్న అన్నం మెతుకులు కానీ ఇంకోటి కానీ కింద పడేది, అవి పక్షులు వచ్చి తినేవి. అదేవిధంగా మనం పల్లెల్లో కట్టేవాళ్ళు పక్షుల కోసం, వడ్లవి కానీ ఇంకోటి కానీ తెలుసా మీకు? ఎందుకు? పక్షుల కోసం. అవన్నీ కనుమరుగైపోయినాయి కాబట్టి పక్షులకి తిండి లేదు కాబట్టి మన దగ్గరికి రావడం లేదు. మీరు తిండి పెట్టడం అలవాటు చేయండి. ప్రతిరోజు మీ ఇంటికి పక్షులు రాకపోతే నాకు ఫోన్ చేయండి. మీ ఇళ్ళ దగ్గర మీకు చేతనైనంత, ఇందాక సార్ అన్నట్లు మిల్లెట్స్ కానీ అట్లాంటివి కానీ పెడితే పక్షులు వచ్చి తింటాయి. అంటే మీరు పెట్టిన వెంటనే రావు, దానికి తెలియదు మీరు ఏమన్నా ట్రాప్ చేస్తున్నారేమో అని. ఒక్కసారి ట్రస్టెడ్ ఏరియా అయిందంటే ప్రతిరోజు టైం సరిగా వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ చేసుకొని పోతాయి. మార్క్ మై వర్డ్, ఐ హావ్ సీన్ దిస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఇన్ అనంతపూర్. ఎక్కడైతే మేము పక్షి గూళ్ళు కట్టి ఆహారం కూడా పెడుతున్నామో అక్కడ పిచ్చుకలు వందల్లో వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ నాన్న. What is your goal after 5 years? That how many birds you expect to? Okay, my goal is to stop this program at 1 lakh nests. I am sitting at 82,000. లక్ష గూళ్ళు కట్టిన తర్వాత I will stop it. ఎందుకంటే నేను ఒకటే ఎందుకు చేయాలి ఇది? నేను ఒకటే చేయకూడదు. What I need to do is I need to make sure this is taken forward by next generation. మీరందరూ ఈ స్కూల్లో దాదాపు 2,500 మంది ఉన్నారు. 2,500 మంది ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్కరు ఒక్క గూడు కట్టినా కానీ ఎన్నైతాయి? 2,500 గూళ్ళు అయితే. ప్రతి నెల ఒక్క గూడు కట్టినా కానీ ఎన్నైతాయి? కొంచెం కష్టం కదా మ్యాథమెటిక్స్, లేదా? ఎన్నైతాయి? 30,000 అవుతాయి. 30,000 గూళ్ళు కేవలం ఈ స్కూల్లో పిల్లలు నెలకి ఒక్క గూడు కడితే you will be able to give home for 30,000 birds. అంటే కనీసం 1,00,000 పక్షులు ఈ గూళ్ళలో జన్మిస్తాయి. సో దట్స్ వాట్ ద హోల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ఇన్స్పైర్ పీపుల్ టు డూ దిస్ అండ్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. నేను మాత్రం 1,00,000 గూళ్ళు అయిన తర్వాత స్టాప్ చేసేస్తాను. ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్ బియాండ్ దట్. థ్యాంక్స్ అన్న. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఫర్ దిస్. Good morning, sir. I am from Anantapur. In my surroundings, there are in Montessori school there are a tower. In that surroundings, the bird will fly, sir. Birds will fly anywhere. Indeed, కొన్ని టవర్లకే గూళ్ళు పెట్టుకుంటాయి పక్షులు, తెలుసా మీకు? If they don't fly around the tower, how will they make nest there? They will. No power on this earth. ఈ ప్రపంచంలో ఏ శక్తి కూడా పక్షిని దగ్గరికి రానికోకుండా చేసే శక్తి లేదు. దట్స్ హౌ పవర్ఫుల్ ఎ బర్డ్ ఇస్. సో మనం ఊరికే ఏదో ఒక రీజన్స్ చెప్పి పక్షులు వెళ్ళిపోతున్నాయి అనుకున్నాం, కానీ ద మూమెంట్ వీ స్టార్ట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ బర్డ్స్, గివింగ్ ఫుడ్ టు దీస్ బర్డ్స్, గివింగ్ వాటర్ టు దీస్ బర్డ్స్, ద బర్డ్స్ విల్ ఆల్వేస్ కమ్ బ్యాక్ టు అస్. మీకు తెలుసా there are Siberian cranes which fly all the way from Russia to Anantapur? How is it possible?
దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ మదర్ నేచర్. సో గ్యారెంటీ వస్తాయి నాన్న. షాక్ కొడతాయి సార్ బర్డ్స్. అది నాకు తెలియదు. షాక్ కొడితే ఏమైనా అంటే నువ్వు చెప్తావు లేదు సెల్ టవర్సా, సెల్ టవర్స్లో నీకేమంత పవర్ షాక్ కొట్టేంత ఉండదు. నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ట్రై చేస్తావు రేపు? చేయదు. నేను అర్థం నాలెడ్జ్తో నీకేదో చెప్పి నువ్వు మళ్ళీ ట్రై చేశావు. సో బట్ ఐ గివ్ యూ క్లియర్ ఆన్సర్ టు దిస్. కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు కొట్టవని అనుకుంటాను. ఎందుకంటే ఆ సెల్ టవర్స్కి కూడా గూడు కట్టినప్పుడల్లా ఏ బర్డ్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ దస్ గూడు కట్టేటప్పుడు. సో అది జరగదు. బేసిక్లీ చాలా బర్డ్స్ కాకులు కానీ ఇవి కానీ ఎక్కడ చనిపోతాయంటే కరెంటు వైర్ల మీద 2 వైర్లు ఇట్లా కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్, దట్స్ వెన్ దే డై. సో దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్స్. In your surroundings there are any cell towers? మా ఇంటి పక్కనే ఉంది సెల్ టవర్. నేను ఐ స్టే నెక్స్ట్ టెలిఫోన్ క్వార్టర్స్. అక్కడ పెద్ద సెల్ టవర్ ఉంది, చాలా పెద్ద సెల్ టవర్ ఉంది. యా, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ సిన్స్ ఈ రైజ్ దిస్ పాయింట్, మీరు ఈ గూళ్ళు కట్టే చోట కోతులు ఎక్కువ ఉంటే దయచేసి ఈ గూళ్ళు కట్టకండి. కోతులు ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ పక్షి ఆ గూడు కట్టినా కానీ ఆ పక్షిలోకి వచ్చే ఆ పక్షి ఆ గూడులోకి వచ్చేది చాలా కష్టం. థ్యాంక్స్. Morning sir, I am Neha from 9th sir. I am not asking question, I am giving a information sir. Is it a correct or not? ఇప్పుడు ఒక ఫార్మర్ సన్ఫ్లవర్స్ అని పెట్టింటాడు సార్. దానికి సీడ్స్ ఉంటాయి కదా సార్. అప్పుడు బర్డ్స్ దాన్ని తింటే ఫార్మర్కి నష్టమే కదండి సార్. బర్డ్స్ అన్నిటికీ యూస్ఫుల్ అంటారు. అంటే ఈ పాయింట్ ఏమాత్రం? Fantastic. What's your name? Neha. So sunflower seeds birds తింటాయా? రైతులు, అంతమంది రైతుల పిల్లలు, మా నాయన రైతు కాదు. సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ కి బర్డ్స్ తింటాయా? తినవా? తింటాయి. మరి నష్టమే కదా. మరి ఎందుకు ఏం చేస్తారు రైతులు? సో మనిషి లాంటి దిష్టి బొమ్మలు లాంటిది పెట్టి షర్టు వీటు అన్నీ వేసి కంకేట్ చేసి డబ్బాలు కట్టి అన్నీ చేసింటాం. సో టు మేక్ షూర్ ఇవి వచ్చి ఆ పంటని నష్టం చేయకూడదని. సో బట్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇవి వచ్చి తింటాయి బికాస్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? అదేవిధంగా ఈ సన్ఫ్లవర్ విత్తనాలన్నీ ఇది చేసిన తర్వాత పూర్తిగా ప్రొటెక్ట్ చేసి కవర్ చేసేసింటారు, ఎందుకంటే మళ్ళీ బర్డ్స్ విల్ కమ్ అని. సో నేను చెప్పిండే ఏదైతే పెస్టిసైడ్ మాదిరి బర్డ్స్ ఉపయోగపడుతుంది అనేది విచ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ద క్రాప్, ఏ పురుగులు అయితే హార్మ్ఫుల్గా ఉంటాయో అది ఫార్మర్ ప్రతి చెట్టు దగ్గరికి పోయి చేయలేని పని పక్షి చేస్తుంది. సో దట్స్ వెన్ ఐ సెడ్ ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ ద క్రాప్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్. థ్యాంక్స్ అన్న. How is that bud is safe for nest sir? Sir, a buds ki a nest ela safe sir? ఈ నెస్ట్ బర్డ్ కట్టే నెస్ట్ కన్నా ఇది చాలా స్ట్రాంగ్, ఏం కాదు చూడు, సరేనా? ఈ తల స్ట్రాంగ్గా ఉందా? కొడదామా? నీకు ఫ్రెండ్సే లేదా ఇక్కడ? ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా నీకు ఇక్కడ? అందరూ మన భాషలో చెప్పాలంటే దొంగనే కొట్టాలంట అన్నారు. ఇదో ఏం కాదు, నథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు దిస్ నెస్ట్. ఇట్స్ ప్రిటీ స్ట్రాంగ్ నెస్ట్. యాక్చువల్లీ ఇంకో నెస్ట్ ఉంది, నేను ద అదర్ డే వెన్ దే గేమ్ హోమ్ నేను ఇచ్చింది నా నెస్ట్, దట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ స్ట్రాంగ్ ఆ నెస్ట్. సో దిస్ నెస్ట్ చేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే పక్షులు గూళ్ళు కడతాన్నా కానీ అవి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండవు కాబట్టి అర్బన్ ఏరియాస్లో దాన్ని కూడా ఇది చేయకోకుండా ఇది పెట్టాం. అందుకే ఈ నెస్ట్ని మీరు ఇంటి దగ్గర నెలల తరబడి కట్టినా కానీ ఏం కాదు, నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇట్ విల్ సర్వైవ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్. కొన్ని గూళ్ళల్లో 2-3 సార్లు పక్షులు వచ్చి గుడ్లు పెట్టిన గూళ్ళు కూడా ఉన్నాయి మాకు. సో ఇట్స్ ఎ ప్రిటీ స్ట్రాంగ్ నెస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అన్న. Where is it available? It's available with me and I give it to you free of cost. I don't sell this nest. Right? Next. You said that keep nests in home corners, sir. If we keep
that next means it corners what all means, sir? హోమ్ కార్నర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ గోడలన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఆ కార్నర్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ కోజియస్. చూసినామా షాడో మాదిరి కొంచెం బ్లాక్గా ఉంటుంది, వెలుతురు తక్కువ పడుతుంది, అక్కడ గాలి తక్కువ అవుతుంది. సో అందుకోసం ఆ కార్నర్స్లోనే పక్షి న్యాచురల్ గూడు కట్టుకోవాలన్నా కానీ ఆ కార్నర్స్లోనే పోయి కడతా ఉంటుంది. మామూలుగా ఓపెన్లో కూడా కట్టచ్చు, నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. బట్ దీస్ ఆర్ మోర్ సేఫ్ ఏరియాస్, దీస్ ఆర్ మోర్ ట్రస్టెడ్ ఏరియాస్ ఫర్ ద బర్డ్స్. సో మనం గూళ్ళు ఎలాగో కడుతున్నాం కాబట్టి కట్టేదే అటువంటి చోట కడితే మేలు అని. ఏం పేరు నాన్న నీ పేరు? చేతన్ సార్. థ్యాంక్స్ చేతన్. క్వశ్చన్లు అడగని వాళ్ళు క్వశ్చన్లు అడిగిన వాళ్ళకి క్లాప్స్ కొట్టాలా, లేకపోతే నేను వచ్చి క్వశ్చన్లు అడుగుతాను. ఇవి ఇందాక చెప్పినట్టు నాన్న కేరళ అలపి అని ఒక ఊరు ఉంది కేరళ. ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్, అదే ఇందాక చెప్పినా కదా రౌడీ గర్ల్స్. ఏ పేరు నాన్న నీ పేరు? క్లాప్స్ కొట్టిన పాప ఎవరు? సభ. ఎస్ అని అక్షరంతో పేర్లు ఉండే వాళ్ళంతా రౌడీ గర్ల్సే. నా కూతురు పేరు శ్రేయ, ఎస్ఏ, పెద్ద రౌడీ పిల్ల ఆ పిల్ల కూడా. సో ఇందాక చెప్పినట్టు హౌ డిడ్ యూ బిల్డ్ దిస్ నెస్ అంటే ఈ టెంకాయ పీస్ అక్కడ ఇచ్చి వాళ్ళకి, ఇప్పుడు ఈ గూడు ఉంది, ఈ గూడుకు ఒక ఫ్రేమ్ చేసుకొని దాని చుట్టూ టెంకాయ పీస్ చుట్టుకుంటా పోతారు. చుట్టుకుంటా పోయినాక దాన్ని ఎండబెట్టేస్తారు, ఎండలో తగిలించేస్తారు. తగిలించిన తర్వాత ఇట్ గెట్స్ దిస్ షేప్. ఈ షేప్ పోకూడదని దీని లోపల వేస్ట్ పేపర్ పెట్టింటాము. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా మీరు ఎప్పుడైతే కడతారో అప్పుడు ఈ వేస్ట్ పేపర్ తీసేసి ఇది. మేము ఇదొక గూడే కాదు, ఇంకా 6-7 డిఫరెంట్ మోడల్స్ చేసినాము. ఇంకో మోడల్ అయితే ఒక బలూన్ ఊది ఆ బలూన్ పైన అంతా టెంకాయ పీస్ అతికిచ్చేసి ఆ బలూన్ని పోయి ఎండలో డ్రై చేస్తాం. ఎండకి బెలూన్ పగిలిపోయి ఆ టెంకాయ పీస్ అంతా కూడా జస్ట్ రౌండ్ షేప్లో మిగిలిపోతుంది. దట్ బికమ్స్ ఎ నెస్ట్ ఫర్ ద బర్డ్. సార్ I also want one nest. యూ ఆల్సో వాంట్ వన్ నెస్ట్. ఓకే, దేనికి ఏమొస్తుంది మీ ఇంటి దగ్గర? స్పారోస్. థ్యాంక్స్ నాన్న. How many types of species sparrows do we have? Okay, this is a question for which I don't have an answer. ఎన్ని స్పారో స్పీషీస్ ఉన్నాయి అనేది right now I do not have an answer, but I will give you an answer once I get back home and do Google and do some research and then I'll come back here. Okay, నేను అంత ఆలోచించలేదు నాన్న. నేను I'm not a researcher, I'm only a bird lover like many of you. So ఆ పక్షుల్ని కాపాడేందుకు ఏం చేయాలని చేస్తాను. But certainly I should be knowing this. I'll let you know the answer. Sarena? Done. Thank you. What's your name? Yashwant, the big round of applause for Yashwant. చాలా రోజుల తర్వాత స్కూలు కాలేజ్ వదిలేసిన తర్వాత ఆన్సర్ లేని ఒక ప్రశ్న అడిగినాడు మనోడు. సో యశ్వంత్ హ్యాస్ మేక్ మీ డూ సమ్ హోంవర్క్ టుడే. సో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు కార్లో గూగుల్ చేసి అప్పుడే చెప్పేస్తాను నీకు. దాన్ని యశ్వంత్. కొంతమంది చిన్న గ్రీన్ హౌస్ లాంటి ఏరియాస్ లో పెంచుతున్నారు కదండి సార్, అక్కడ పెంచొచ్చా లేదా సార్? పెంచొచ్చు. గ్రీన్ హౌస్ ఏరియా ఉన్న అది క్లోజ్డ్ ఎన్క్లోజర్ అయినా కానీ ఇట్ కీప్స్ ఫ్లయింగ్ అక్కడ. అఫ్ కోర్స్ అది కూడా దట్స్ నాట్ ద ఐడియల్ లొకేషన్ ఫర్ దీస్ బర్డ్స్ టు ఫ్లై, ఎందుకంటే బర్డ్స్, బట్ దేర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్ వై దీస్ గ్రీన్ హౌసెస్ ఆర్ మేడ్ అండ్ దీస్ బర్డ్స్ ఆర్ అక్కడ పెంచుకుంటా ఉంటారు. బట్ దట్స్ బెటర్ దెన్ ఏ కేజ్. థ్యాంక్స్ అన్న. Good morning, sir. Sir, may I know what's the reason behind your great success? There's no success here. There's nothing great also about it. అంటే మనమందరూ చేయాల్సిన పని ఇదే అని నేను I started doing it and I am requesting people also to do it in whatever little way possible. ఇందాక ఎవరో అన్నారు, సార్ అన్నారు అనుకుంటా,
మీరు రేపు పొద్దున వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ మనీ గివ్ లిటిల్ మనీ ఫర్ సోషల్ సర్వీస్ అని సార్ కదా. నేనేమంటానంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ యూ స్టిల్ కెన్ డూ సమ్ గ్రేట్ వర్క్. నా టీంలో ఉండే చాలామంది వాలంటీర్స్ దే మే నాట్ బీ హ్యావింగ్ ఎక్సెస్ మనీ, ఎందుకంటే వాళ్ళే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు పాపం. వాళ్ళకున్న లిటిల్ మనీతో వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు, ఫీజులు కడుతున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని చూసుకుంటున్నారు. బట్ హౌ ఆర్ దే కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు మదర్ నేచర్ అంటే బై వాలంటీరింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ మెనీ పీపుల్ లైక్ మీ డూ. సో యూ కెన్ స్టిల్ డూ దట్. వాట్? వర్షిత. థ్యాంక్స్ నాన్న. క్లాప్స్ కొట్టరా మీరు? Good morning, sir. May I know who is the inspiration to choose this topic? నో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినా కదా, దిస్ ఈస్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ మై వైఫ్. నా భార్య చెప్పింది కాబట్టి చేసిన. మేబీ ఇంకోరు ఎవరన్నా చెప్పింటే చేసిండనేమో తెలియదు. నా భార్య చెప్పింది కాబట్టి భయానికో లేకపోతే ప్రేమకో లేకపోతే చేయకపోతే టిఫిన్ పెట్టదనో చేసేసిన. మొదలు పెట్టిన తర్వాత అర్థమైంది ఇట్స్ ఎ వెరీ కాస్ట్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అని. సో బట్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ ఇమ్మెన్స్ హ్యాపీనెస్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ worthwhile, saving birds and mother nature. So I'm extremely happy. So inspiration is from people like you, children like you, who do small little things to save. నేను చాలా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటా, చిన్న పిల్లలు బర్డ్కి నీళ్లు పోయడమో లేకపోతే కుక్కకి అన్నం పెట్టడమో, చాలా చాలా ఆల్ దీస్ థింగ్స్. పీపుల్ అరౌండ్ అస్ ఆర్ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ మై టీమ్ ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ ఐ డూ. థ్యాంక్స్ అన్న. నేనంతా తెలుగులోనే మాట్లాడతాను సార్. యాక్చువల్లీ మా నాన్న కూడా మీలాగే సార్. అంటే ఒక 4-5 గూళ్ళు కట్టినారు సార్. కట్టలేదు, తెచ్చి పెట్టినారు సార్. బట్ దాంట్లో ఉండే స్పారోస్ వచ్చేసి గుడ్లు కింద పడుతున్నాయి సార్. దానికి రీజన్ కాదు, సొల్యూషన్. అంటే నాన్న గూళ్ళు ఎక్కడి నుంచి, ఖాళీ గూళ్ళు ఎక్కడో చెట్లలో ఉంటే అవి తీసుకొని వచ్చినారా? కేరళ నుంచి తెచ్చాడు. ఓకే ఓకే దాని. సో కేరళలో వాట్ ఎవర్ చాలామంది గూళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మేబీ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద నెస్ట్ ఈస్ నాట్ సో మచ్. సో అంటే ఆ గూడు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ లేదేమో. అది చూడు, యాక్చువల్లీ నువ్వు కొన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఈరోజు ఇది కట్టి చూడు. ఎందుకంటే పిచ్చుక పెట్టే గుడ్లు వెయిట్ చాలా చాలా తక్కువ, చాలా చిన్నది, చాలా తక్కువ వెయిట్. మీరు ఈ గూళ్ళలో తీసుకుంటే 1 kg రాయి పెట్టినా కానీ ఏం కాదు. నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టు దిస్. ఇలాంటిదే. సో యూ షుడ్ ట్రై అవర్ నెస్ట్ దే. చేసిన తర్వాత యూ లెట్ మీ నో వై. ఇంకో రకం నెస్ట్ కూడా ఉంది, సార్ని అడిగితే ఇస్తారు. మొన్న ఇంటి దగ్గర ఇచ్చింటాను నేను. యూ టేక్ 1 ఆఫ్ దట్ అండ్ 1 ఆఫ్ దిస్. ఒక 2 bedroom నెస్ట్ కూడా ఉంది సార్. 2 bedroom హౌస్ ఉందా ఇక్కడ? ఓకే. సో మేము ఇంటి ఒకే గూడులో 2 పక్షులు, 2 families వచ్చి ఉండే గూడ్లు కూడా తయారు చేశాము. అందులో కూడా పక్షులు వచ్చినాయి. సో యూ ట్రై దట్ అండ్ గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాన్న. వాట్? కీర్తన విల్ గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ వాట్ హ్యాపెన్స్. అంటే మీ ఇంటి దగ్గర పిచ్చుకలు వస్తున్నాయంటే ఇట్స్ ఎ ట్రస్ట్ వర్తీ ఏరియా అని, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ న్యూస్. సో దయచేసి ఈ గూళ్ళు కూడా తీసుకెళ్ళు అండ్ దెన్ గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ గూళ్ళు కట్టేది. అదే ఎక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ పిచ్చుకలు కొట్లాడుకుంటున్నాయా? అదే ఓకే. ఇట్స్ ఆల్రెడీ క్రౌడెడ్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ పల్లెల్లో జగనన్న ఇల్లు అని కడతాము, సరేనా? ఇప్పుడు 1000 మందికి 100 ఇల్లు అనుకో, అందరూ కొట్లాడి గోడలు కూడా పగలు కొట్టుకుంటాము. సో అట్లా పక్షులు కూడా అంతే. సో నీవేం చేస్తావు అంటే నాన్న, ఐ విల్ సెండ్ యూ అట్లీస్ట్ 10 nests నీకు. ఆ 10 గూళ్ళు కట్టాలి. ఓకే డన్? దట్స్ ఓకే. షీ డిడ్ నాట్ సే థ్యాంక్ యూ. ద స్మైల్ ఆన్ హర్ ఫేస్ సేస్ షీ ఇస్ హ్యాపీ. థాంక్స్ నాన్న. సార్
పుట్టిన పక్షికి రెక్క లేదు సార్, దేని వల్ల జరుగుతుంది? ఏ పక్షి అది? స్పారోకేనా? మేబీ డిజేబుల్డ్ స్పారో ఉండొచ్చు పాపం. ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్. మరి ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఆ పిచ్చుక? కాకి ఎత్తుకోపోయింది. బికాస్ అంటే కాదు, అది మీ ఇంట్లోనే పుట్టి పెరిగిందా? అదే. సో ఇట్ ఇంజర్డ్ ఇట్స్ వింగ్. మేము ఒక పక్షి, మా ఇంటికి చాలామంది ఎక్కడన్నా ఇట్లా పిచ్చుకలో లేకపోతే ఏదన్నా పక్షి పిల్లలో పడిపోతే మా ఇంటికి తీసుకొస్తారు. నా భార్య వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారంటే దానికి ఒక చిన్న సిరెంజ్ తీసుకొని, ఆ రోజు దోమలు పురుగులు పడతా ఉంటారు వీళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని, దోమలు చంపేది అవి తీసుకొని ఆ సిరెంజ్లోకి వేసి ఆ పక్షికి ఎక్కిస్తారు. బికాస్ పక్షికి అదే ఆహారం కాబట్టి. బట్ ద సర్వైవల్ రేట్ ఈస్ జస్ట్ 1%. చాలా వరకు చిన్న పక్షులు గూడులో నుంచి కింద పడిపోయింది, సర్వైవ్ అయ్యేది చాలా చాలా కష్టం. అండ్ దట్స్ హౌ. అదే కాకెత్తిపోయింది అన్నట్టు పెద్ద పక్షులు తీసుకోవడమో లేకపోతే అవి మా దాంట్లో ఒక 3 రోజులు ఒక చిన్న పక్షిని ట్రై చేసి లాస్ట్కి అది వన్ ఫైన్ డే 4th డే చనిపోయారు. అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ హార్ట్ బ్రేకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అంటే ప్రతిరోజు నా భార్య దానికి ఫుడ్ పెట్టడము, ఆ నీళ్ళు తాగియడము, then 4th day you come and see and the bird is dead, you actually get into a depression mode. So it's heartbreaking. So అందుకే the nest which we need to tie has to be extremely strong. Yeah, thanks Nana. చూచు. చూచు ఏమి ఆ పక్షి పేరా? Oh good. All the best Nana. Thanks. She seems to be a very good bird lover. Great. ఆ గూడు ఇస్తాను, తీసుకెళ్ళినా. అంతేనా? చెప్పు నాన్న. నెక్స్ట్ కావాలా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. విల్ గివ్, ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ద సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ గివెన్ మేబీ ద నెక్స్ట్ కెన్ బి గివెన్. నేను అందరికీ తేలేదు కాబట్టి ఒక 100 గూడ్లు ఏమో తెచ్చినాను. లెట్ మేడం అండ్ టీమ్ డిసైడ్ హూమ్ దే నీడ్ టు గివ్. రాని వాళ్ళకి నేను మళ్ళా పంపిస్తాను. తిట్టుకోవద్దండి ఎవరు ఈరోజు. మళ్ళా ఎవరు తిట్టుకోరు కదా. ఎంతమంది ఫేస్బుక్లో ఉన్నారు? ఎంతమంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నారు? సో ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ, అవునా? హోమ్ ఫర్ బర్డ్స్ ఏటీపీ అని ఉంటుంది. హోమ్ ఫర్ బర్డ్స్ ఏటీపీ, దట్ ఈస్ వేగా ఏదో జగనన్న ఇల్లు. నోరున్న మనుషులకి జగనన్న ఇల్లు, నోరు లేని పక్షులకు అనిలన్న గూళ్ళు. 2 bedroom ఇదే. అంటే ఒకే దీంట్లో అసలు ఇది ఎందుకు తయారు చేసినాం తెలుసా? మేము ఈ పక్షి గూళ్ళు ఫ్రీగా అనంతపురంలో పంచుతా అంటే కొంతమంది వచ్చిరు, సార్ మీరు ఫ్రీగా ఇస్తారంట కదా అని. ఫస్ట్లో ఏమన్నామంటే ఫ్రీ కూడా కాదు, ₹1 ఇవ్వాలా అన్నాం. కమాన్ టేక్ ఇట్ అని ₹5 ఇచ్చారు. ఏమంటే 5 కావాలా అంటే అట్లీదమ్మా, నేను ఊరికే అదే. సో చాలామంది వచ్చి సార్ మేము ఇంట్లో తగిలించుకోవాలా, ఇది చూసేదానికి బాగలేదు, కొంచెము గ్లామరస్గా ఉండే ఏదన్నా ఉందా అంటే అప్పుడు ఇవి తయారు చేపిస్తుంది వాళ్ళ కోసం. వాళ్ళకి ఇంట్లో తగిలించుకోవడానికి బాగుండాలా అంటే ఇవి తయారు చేసి ఇస్తా ఉంటాం. మీ దీంట్లో ఏమంటే దేశ పార్టీషన్ ఇన్ బిట్వీన్. ఈ పక్క ఒక 1 pair కెన్ హ్యావ్ their babies, another side another pair, but the practical success could be very less. ఎందుకంటే ఒకే గూడ్లో 2 జతలు వచ్చి చేయడం అనేది కష్టము, బట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సెడ్, ద డబుల్ బెడ్రూమ్ నెస్ట్. I think I have taken a lot of time and we also have few badges here. Home for birds and ఒకటి. My team is called Green Army. గ్రీన్ ఆర్మీ అని ఎందుకంటామంటే అనంతపురంలో ఎక్కడ చెట్టు కొట్టేసినా మాకు తెలియజేస్తే పోయి ఆ చెట్టు కొట్టడం ఆపుతాము, లేకపోతే ఆ చెట్టు కొట్టిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయిస్తాము. సో దిస్ ఎ గ్రీన్ ఆర్మీ బ్యాచ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ హోమ్ ఫర్ బర్డ్స్ బ్యాచ్. ఎంతమంది చెట్లు నాటినారు ఇప్పుడు దాకా? ఎంతమంది 10 చెట్లు నాటినారు? ఎంతమంది 20 చెట్లు నాటినారు? ఎంతమంది 50 చెట్లు నాటినారు?
50 చెట్లు నాటిన వాళ్ళు ఇక్కడ రండి. 50 ఇంతమంది వస్తున్నారు మళ్ళీ 50 చెట్లు అంటే 6 చేతులు వచ్చినాయి పైకి. చాలు చాలు నాన్న చాలు. 10 people. థ్యాంక్స్ అన్న. ఇందాక పాప చూచు ఎక్కడ యా మీరు వెళ్ళండి అన్న. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. కెన్ బర్డ్స్ అండర్స్టాండ్ అవర్ లాంగ్వేజ్? Yes. It's not about birds understanding our language. We need to understand birds' language. So I think there is a lot of bonding between human beings and birds. So in that, ఎవరు so మన దగ్గర వచ్చి చెప్తాను what happens to the bird and you. When I am speaking, words will come and bite my hands, sir. So that's one way of communicating. Their happiness or sadness or frustration or anger or hunger. Aakaleta unte kuda it's good. What's your name? Bhavishya. So any human being who is interacting with a bird is extremely lucky. They are chosen ones by God. అంటే ఇప్పుడు నేను పక్షితో మాట్లాడాలంటే వీలు కాదు. I need to be lucky enough to do that. She is lucky enough that she is doing it. Thank you. In our village we have a house. In that my grandpa prepare a nest, sir. In that no bird will come, sir. That's what I said. మనం గూడు కట్టిన వెంటనే అది వచ్చేదానికి ఇది అయస్కాంతం కాదు. ఆ బర్డ్ కి ఆ ఏరియా ట్రస్టెడ్ ఏరియా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ రాస్తే బర్డ్ వచ్చి ఉండదు. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 100 గూళ్ళు ఇస్తే మేబీ ఒక 50-60లో పక్షులు వస్తాయి. మిగతా దానిలో రాకపోవచ్చు. మేబీ ఇట్ టేక్ ఎ మంత్, ఇట్ టేక్ 6 months, యూ నెవర్ నో. కొన్ని దానిలో కట్టిన సాయంత్రమే కూడా వచ్చేయచ్చు. ఓకే థ్యాంక్స్ సార్. ఫేవరెట్ కలర్స్ ఉంటాయా? నో ఐడియా. బర్డ్స్ కి ఫేవరెట్ కలర్ నీ? బ్లాక్ సార్. బ్లాక్. ఓకే. ఎంతమంది ఫేవరెట్ కలర్ పింక్ ఇక్కడ? అదే అనుకున్నా. బ్లూ, బ్లాక్. ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ వెరీ రేర్ గర్ల్స్. సో పర్పుల్. ఓకే గ్రేట్. థ్యాంక్స్ నాన్న. Thanks. I would like to thank Silence Nana. I would like to thank the management and the teaching staff and each and everyone for having me here. It's really great to interact with so many young boys and girls. మాకు మామూలుగా నేను చిన్నప్పుడు ఇటువంటి సెషన్స్ చాలా తక్కువ. We hardly interact, only పాఠాలు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడం అంతే. So I think this is a brighter generation which is doing wonders. I wish you all the very best and save Mother Nature, plant more trees, save any bird you come across, feed any dog you come across. That's only going to save you. Irrespective of what you become in life, your success is going to be measured on the number of trees you have planted, and the number of birds you have saved, and the number of dogs you have fed. Thank you. So thank you so much, sir. And I feel like flying actually, like a sparrow. Do you all feel the same? Yes. Do you really want to keep a pet as a sparrow? Yes. Or a bird as a sparrow? You want a bird or a sparrow?
Why only stamp? Sorry? Very good. Correct, no? So you have to keep saving your birds also. How to save bird? You have to plant more trees. So as you all know it, this is a very important session, isn't it? How I hope that you are inspired from that, isn't it? Have you motivated? Will you all plant more trees at home? Only one? 5? 5? Okay, 5. How many you plant? 10? 100? 100? Already 50 completed. Good, good. How many? 10. Good. See, whatever you want to do it. Okay, that's what it is actually. I really happy for who started initiative. That's what it is. And I really want to thank Anil sir for this having a fabulous event. Let's give a big round of applause for him. We have a special appearance for it. Thank you so much. Followed by, as we have conducted competition, I hope you all know about it, isn't it? NCSC, National Children Science Congress. So we have conducted outside competition they have participated. From our school we have around 9 projects we have taken over, isn't it? From that, overall, district-wise they have selected 7 projects. The overall state-wise they have selected 7 projects. But do you know how many projects has been enrolled? Around 120 projects has been enrolled. 7 projects has been shortlisted from state-wise. The happy news is, among 7 state prize, 1 prize got from our school. I'm happy to share those 7 of the projects selected from our school, Montessori School, for state level competition for National Children School Congress. To announce that, I'd like to call Faya sir and Gayatri ma'am onto the stage, please. With your respect. Let's give a big round of applause to welcome them. Actually, I would like to add to this. You have seen your friends work hard for this National Children's Science projects, right? It is all their brainchild. Most of the students have come up with the idea of their project. They've put in so much hard work. Even though their guide teachers were there, they were helping them. But it's the children who have done most of their work. And to this, the jury was moved and they were specially called inside and they said, you are competing against your own project. So all the 120 projects that were enrolled weren't competing with us. Our 9 projects were competing with each other, and it gives me immense pleasure, and I'm very proud to announce this, that they've actually said they're interested in every single project, but because they can't select all the projects from one particular school, they have selected this one project. So that means each and every student that has gone and presented themselves there deserves an accolade, and for that reason today we are appreciating all the kids that have put so much effort, and they have worked on their science project all by themselves with the help of their guide teachers, and they have made us all proud today. Thank you. Thank you so much, ma'am. Let's give a big round of applause to ma'am here, please. Thank you so much. Our school are very proud of our students. As a school management, we all so proud of our students, especially you all who have got selected. I'm so happy for we, Montessori Elite, we are so happy and proud of you. I'd like to welcome Gayatri ma'am and Faya sir onto the stage, please. Mukram sir also, please. Let's give a big round of applause to welcome them. Hi everyone. We should remember founder of Montessori School, Kalyanamma Garu, lives on, and we should respect our management for giving much
support to us to do any activity in a good manner. And I would like to thank to each and everyone who has given support to us for making our students to the state level. And generally, I want to thank to anyone, but here today, I am going to be thank to two people especially. One is our management, Sri Bharat sir and Samira ma'am. Because of, without them, we can't do these projects much, and we can't do this project in the good manner. So I would like to thank to them for giving a great effort and great support to us. And second thing it is, we have to give, I would like to thank to Shri Anil Kumar sir for being here. So thank you sir, and welcome to our school. So and things here, so from, I'm going to be give few words about the Anil sir. So Anil sir, we need your support. Anil sir, we need your help. Anil sir, we need your kind for words, and we need your presence for our future generations. Thank you sir. And coming to the point, in the last month from our school, total 9 projects we are taking to the district level competition for NCERC projects. Among the 9, so from one project is selected for the state level. To appreciate them, I would like to call Shri Anil Kumar sir and Samira ma'am and principal sir onto the stage. Sorry, to appreciate the students. So please come onto the stage. Students, first let me call C. Hemshire Sudarshan Reddy. C. Hemshire, let's give a big round of applause to him. My name is C. M. Sudarshan Reddy and I am from Montessori Allied English Medium High School and I am studying in 8th standard. My project name is Earthworms. Earthworms density and presence as an indicator of the soil organic content and the soil health. In this I researched more to other forms and vermicompost to know more about the earthworms. I get to know that earthworms are very important organisms in our society. They help us more as earthworms increase the density of the soil in the soil. Thank you, my candle. Let's give a big round of applause to Hemish Sudarshan, please. Followed by G. Joel Isaac. My project is benefits of cow dung and coconut coir. Benefits of cow dung and coconut? And coconut. And coconut coir. Okay. What benefits did you find? We found that coconut coir is very useful. It improves the soil fertility. Helps with bird nest. Okay, that also. Coconut coir helps in improving the aeration in the soil. It helps with it acts as a natural growing medium. So cow dung can be used in many purposes actually. People actually rub them in front of their homes during festivals, festivals and culture. And cow dung can even be used as a natural fertilizer. Let's clap it up for him, all of you. Followed by YB Nizam Reddy. Our topic is electric mobility, accelerating towards a sustainable future. What? Electric mobility?
call V. Karthik, Said Arshad. Come on, let's give a big round of applause. Come on, boys. I'd like to call the next LCC team members to come on the stage, please. The next team, with your team members, please come on to the dais. Okay, Mokshit and Avna's team, please come to the dais. Hello, my name is Paimani Ranjan Reddy and our project is about traditional healthy foods. So in our school many students have been eating a lot of junk and packaged food, and in our project we wanted to make them shift to traditional healthy food items. We conducted a campaign and we have observed the students' food habits. Come on everybody, let's now let me call Syed Arman. Now let's give a big round of applause to Syed Arman here, please. Hello. Come on, students. Now next I will call Danvit Sai. Danvit Sai team, please. Come on everybody, let's give a big round of applause. My project name is Study Role of Vegetation in Water Population, Retention and Erosion. Water percolation and erosion. Next I like to call Muhammad Arif Sheikh. Let's give a big round of applause to him. Come on everybody. Come on, keep clapping for us now. Let's clap it about him. My project title is Nutritive Value of Local Seasonal Fruits. Next I like to call from girls Shrija and Kelly Lassie onto the dais, please. Let's give a big round of applause, girls. Come on, girls. PCOD. So I chose this topic because this is a common women's health issue in today's generation.
One thing that made me really proud of her is, as soon as she came to know that her project is not selected, she's searching for a topic for her next year's project. That's the spirit. Good job. Actually, when we started working on NCSC project, Sheeta's project was rejected by me 3 times. Even then, she did not lose her hope. Every time she used to approach and she used to correct herself, and finally she did it, ma'am. That's great. Next, like to call Tamandi and Samril onto the dais. Let's pay a minute of applause. Come on, girls. I think boys are so tired. Are you feeling jealous? It's a happy jealous. Come on, girls. Let's go for girls. Come on. Hello everyone, I am Tamandi and my project is about how to overcome diabetes with home remedies. I think many of our staff members need this project demo. Even I need it. Good, thank you. So the last, Anvita. Next. Okay, I request all boys and girls, please listen carefully. Among the as I said, one project has been selected, and those are Anvita and Spandana. Let's give a big round of applause to her, please. A special recognition for state level. Come on, everybody, let's cheer them up. Very good. So proud, so proud. Come on, girls, go for girls. Good morning everyone. This is Anvita from 8th class. Our project is about urban birds and their survival tactics. We have received so much information from an ornithologist and Anil Kumar sir. Thank you so much. And we have learned that urban birds are so much important. We have also learned that urban birds act as seed dispersers and they are also showcase nature. Thank you. Now we are entering into a felicitation for our chief guest, Mr. Anil Kumar sir here, please. Let's be welcome onto the dais with your all your applause from here. Let's clap it up for sir here, please. Sir, please. I like to call correspondent ma'am and principal sir. Sir, please. Do the honors. Come on, everybody. The Scaramouche of Andhra Pradesh is right in front of you. Let's big it up all of you. పట్టుకొని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ముసలోళ్ళకి కప్పినట్లు శాల్వాలు కప్పి మీరు నో అన్నారు కదా ఓకే థ్యాంక్స్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ రియలీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ నేను అనుకున్నంత అర్చలేదు మీరు Intermediate team, Madhu sir will come running. Okay.
It was a very pleasurable event and it was very nice to have sir here. It is very nice of him that he has spent so much time with you all. Are you all inspired? So what is our new goal for our Gratitude Day that we celebrate every July 13 in the memory of our beloved founder ma'am? We celebrate Gratitude Day, no? So what is our newfound goal? To plant trees. We do that every year. So we are going to add a new thing to our list, that is saving birds, right? Saving birds. And also to carry forward Miss Ayesha's goal, we are going to encourage as many people as possible that are above the age of 21 to donate. Are you all going to do that? Okay, next year on July 13th when we also host, what do? Blood donation drive, right? So you make sure you motivate all your teachers to donate blood. All your custodians, all your tutors, all your teachers to donate blood. Will you do that? And are we all motivated by her, inspired by her? So if she can do so much, we all can do it so much. Right? But I can do, you all can do. Okay? Will you do? Are you guys ready? Yes. Motivate each and everyone around you to donate blood and save lives. Thank you so much, dear little ones. Thank you so much. And next year I have to see more NCSC projects that come out of your own thoughts, your own hard work. How many of you are willing to come up with projects next year? Good job. వాళ్ళు జస్ట్ అట్లా తిరగండి ఆ పక్కకి పూర్తిగా 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 ఓకే అట్లే ఉండండి ఎవరు కదలకూడదు సరేనా Sir, please. మనిషికి ఒక చెట్టు సార్